ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਸਾ ਪਾਇਆ ਪੱਖੇ ਦਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਲੇਜੀ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ। अस्सलाम मेरे को वो होने लगा सी वो होने लगा सी सलाम ए थोड़ा नक भी मैं यूज करता हाँ टाइप सलाम ए भी मैं यूज करता थोड़ा जिहा। सबसे पहले अहम खबरें खास खबरें। ओए लो जी सजावां लेट आने वालियां सबके मुंह में सीटी दे दो और रबड़ के साथ मारो सबको। रबड़ नहीं देनी खिंच के जिदे मुंह च होवे ना उन्हें फे मारो। ठीक है जी। जिसके मुंह से सीटी बजे उसको और खींच खींच के मारो रबड़ के साथ। मकसद है कि सीटी नहीं बजनी चाहिए, सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सजा और खेल एक साथ। खुश रहो बात रहो। मिठा भाई की सेहत के लिए दुआ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हूँ। मुझे आपका सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। आपने पिछले शो में सबकी क्लास ली थी, कोई के सब सही किया है ये वो। अच्छा उस तो बाद उन्होंने प्लान दिता शोआं दा जिहड़ा कि कदी जिंदगी च नहीं होना भाजी। वीक प्लान हैगा जी। पहला है जी कसौटी विद बास। ओके करो वो आया ही नहीं अज। फेल। दसियो पूछो फेल। दूसरा जी मिठे और कालू की सेंस की बातें मालूमात वो जड़ी एक दूजे दी करदे। हादसाती वाली। हाँ तीसरा जी अब्बास इल्म का मंबा। ये भी फेल। चौथा जी मिठा और दानिश का जिन वाला शो। बहुत अच्छे। ये हो सकता उस्ताद जी आपको पुराने वक्त की बातें करते हैं। पंजवा शो जो आप पुराने वक्त की बातें और किस्से करते हैं वो। फैसल रामे की सिमरन स्टोरी। 6 जुगतबाजी 7 पूरे वीक का शेड्यूल उन्होंने दे दिता सन। ਇਹ ਸਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 7 दिन की तरी दवाई है। उस तो बाद आ जाओ जी एक पनिशमेंट अगों फ्रैंकी भाजी कह रहे ने एक पनिशमेंट लम्मिया पा के दोनों पैरों ते कुतकुतारियां 30-30 सैकंड ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਘੱਟ ਆਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ 30 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਮੌਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ 30 ਸੈकंड ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। 30 ਸੈकंड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖत्म हो ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ। अच्छा जी हैरी कहता जो लेट आए उसको दूसरी तरफ मुंह करके पूरा शो करने का कहा जाए, नहीं उधर मुंह करके बैठे। ਕੰਡ ਕਰਕੇ हाँ और जुगते करे ते मुंह ऐनू नहीं करना। ठीक कल्ले ने हुण मुंह कीता होवे। अच्छा जी जो लेट आया उसको। अच्छा एक भाई कह रहा एक टांग ते खड़ा करो पूरा शो। ਓਏ ਆ ਔਖੀ ਆ। अच्छा जी एक जिंद वीरा कह रहा कोई तरसनी जानी भाई असी ते आप छितर मारन नूं फिरदे इन्हां नूं। यार हेलो बस कर दे यार। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾ ਜਿੰਦ ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਜਿੰਦ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿੰਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਯਾਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹਾਉਣੀ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਤ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਮੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਰੱਖੋ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਠਾ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੋਖ ਮਲੰਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀ ਜਾਨੀ ਵੀਰੇ। अच्छा जी मलक फाहद वीरा कह रहे उस्ताद जी जो लेट आए फुल ठंडा पानी यूज करो कपड़ियां समेत इन्हां नूं नवाओ फुल ठंडे पानी। सर्दियों च यही बनती है। हाँ आ वे थल्ले उस्ताद जी बच्चों से प्यार करें ये लोग खुद ही टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे। सदके जावा तेरे ਪਿਆਰ ਕਰਨ। आई लव यू अदील साहब ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। हाँ
बच्ची भाई BEXXI ਬੱਚੀ 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 ਸਾਡੀ भाई ਦਾ ਵੀ ਹੈ जानी भाई आइस क्यूब डाल दो इनके कपड़ों में। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਠੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪ ਖਬਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। उस्ताद जी एक सर्दी के दिन है, इनका कपड़े उतार के नीचे फर्श पे ठंडे पे इनको लटा के हाँ जी। ऊपर इनके भारी चीज रखो। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਲਾਦ ਧੋਨੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ऐसे ही ਵਾਹ ਠੀਕ ਆ। ठंडे पानी था तो उस्ताद जी ऐसे ही। ਐਸੇ बर्फ आइस क्यूब शर्ट पे डाल दो। ਆ ਨਰਮ ਦਿਲ ਆ। उन्हें कहा 10 मिनट शर्ट में 10-12 पैंट में। अच्छा आइस क्यूब ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ये अपने माँ प्यो का बदला साढ़े को ले। ਠੀਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ लो जी मोहम्मद अदील भाई कह रहा है जो देर से आए सीधा AK-47 का छट्टा लाओ इन्हें। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੋਲ मरोए एक तो गुट टेबल की होता ਆ ਗਨ ओए AK-47 वेट कुड़ी दा। ਹਾਂਜੀ अच्छा जी अरसलान 83 कह रहा है जानी भाई जो भी लेट हो उसके पाँव पे ठंडा पानी डाल के ऊपर पैर रख दो। कोह दी लकड़ दी जेड़ी जिदी तो वाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ओए ਉਹ ਹੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਪੜੀ ਜਰਾ बाबा लोका ਹਾਂ ਓਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਬਾਵਾ ਲੋਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਈ ਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्या बात उस्ताद ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। है ਲੈ अच्छा ही ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, हुन की बनाया सी ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾਰ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਜੈਨਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਓਏ, ਓਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਕਲੀ ਅੰਡਾ ਹਾਏ ਰੰਗਤ ਹੀ ਹੋਰ ਓਏ ਆ ਮੈਂ ਭੇਜਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੈਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇ ਓਏ उस्ताद जी ਓਏ ਲਾ ਦੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਓਏ क्या उस्ताद जी बुलबुले क्यों निकलन रहे ਘਿਓ ਸਾਜੀ ਮਸਾਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਘਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੱਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਓਏ ਹੋਏ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਵਾ ਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ क्या बात है बहुत उस्ताद जी आ जिस बंदे ने कमेंट किया ना कि यार इन्हां नूं प्यार मोहब्बत नाल रखो ते बच्चे मैनूं याद है उस्ताद जी एक दिन मैं अपने अबू दे पैसे चुके ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਆਪੂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਜੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਗੀਰ ਤੇ ਪਰੋਜ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਅੱਜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਆ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲਓ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਤਾਉਣ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹੱਥੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੇਬਰ ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘਸੀੜਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਫੜ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਬੇਟਾ, ਪਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਬੁਸ਼ਕ ਰੁਸ਼ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਬੁਸ਼ਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਤਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਬੁਸ਼ਕ ਓਏ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ? ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗੀ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਖਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੱਸ। ਖਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਖਬਾਰ, ਅੱਬੂ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 5 ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਕਾਤਲ ਜਲਦ ਪਕੜੇ ਜਾਏ, ਕਾਤਲ ਜਲਦ ਪਕੜੇ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਾਤਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਲੱਭਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਥੱਬੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁੱਛੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸੀ ਥੱਥੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਹੀ ਵਾਕਫ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਦੇ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੈਮਰਾ ਕੱਟ, ਚੱਲ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਕਿਸੇ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਆ ਪੋਮਾ ਪਿਛਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੋਮਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫੈਸਲ ਰਾਮੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਟ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਣ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਸਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੀਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਤ ਲਾ ਦੋ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਲਏ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਲਵਾ ਲਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਰਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾ ਇਹਦੇ ਬੂਟਾ ਜੋੜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਫੈਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਹੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਬੂ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ 1 ਰਹਿ ਗਈ। ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸਮੇ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੋਲਟ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਲੈ ਲਓ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਜੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਆਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ 5000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ 5 ਸੀ, ਨੋਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਆਬੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਟੂਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ BMJ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਜੀ 3 ਸੀ ਜਾਂ 5 ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 5000 ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੜ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂ। ਸਾਜੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ 5000। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਪਾਗਲ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਅੱਲਾ 5000। ਉਹ ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 35000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ 5000 ਦਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ। 5000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਜੀ? ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਮੋੜ ਤੇ। ਲੈਂਡ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਾਕੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਟੂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਚਾ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਡਾਕੂ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਉਹ ਟਾਫੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ CCTV ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ 1700 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਈਆਂ ਅਗਲੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੂਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਗਏ ਅਗਲੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੂੰ ਖਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਚਲੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਕਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕੂ ਸੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਆਜੂ ਚਪੇੜਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਕਸਮੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਹ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਸਿਮ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮ ਵਾਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਓਏ ਲਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਲਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਾ ਸਾਲਿਓ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਖੱਪਦਿਆ, 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਪੰਚਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸਾਜੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਸੋਨਾ ਲੱਭਾ ਆਹੋ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਆਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ,
ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫੌਜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਰੁਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ 6-7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਰੌਣਕ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਦੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਐਸੀ ਬੜੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗੋਲੇ, ਕਾਰੇ ਦੇ ਤਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ ਸੇਲ ਦਾ ਪਿਛਾੜੀ ਜਾ। ਉਹ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਰਗ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇਗਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਫੜਾ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਫੜ ਲਈ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀ? ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੀ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ, ਏਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਪੈਸੇ ਕਮਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਡਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਏਡੇ ਜੋਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੇਗਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਣਾ ਜੋ ਵੱਜਿਆ, ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਿਕਲੇ। ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਣਾ ਵੱਜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2000 ਇੱਟ ਸਿੱਟੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੂੰਜਣੀਆਂ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੋਟੀ ਲਿਆ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਰਾਂਝਾ ਟੈਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾਣ ਡੇ, ਫੈਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੋਟੀ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ, ਵੋਟੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਹੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਕੰਮ ਕੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਵੋਟੀ ਲਿਆਣਾ, ਇੰਜ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ?
ਬੂਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਬੂਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਆਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਵੇ ਕਮਾ ਕੇ। ਪਕਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸਹੀ। ਐ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ। ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਮੋਰੇ ਨੇ ਰਹਿ ਡਿੱਗ ਪਏ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਨਾ ਪਰਚਾਈ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1650 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਓਏ ਐ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਰਹਿ ਗਏ 650 ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਫਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵੇਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਚਮਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ ਬਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਕਾਵਟ ਜਿਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 00 ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਓਏ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਾਰਗ ਸਾਰਾ ਫਾਰਗ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅੱਛਾ ਆਹ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਓਏ ਆਹੋ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੂਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਾਮ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਜੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਅਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਲਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸਾਜੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰਕੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਏ 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 ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ नहीं ਦੱਸੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕभी डरते नहीं ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਓਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਉਹ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਆਦਮੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਟੈਪ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। 2 ਨੰਬਰ ਟੈਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗੇੜੇ ਬਾਦ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਓ ਇਹ ਖਰਾਬ- ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਸਰਾ ਕਰਤਾ ਟੋਕੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲ ਨਾਸ ਚਾਹੀਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨਾਲ
ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਟਰੋਲਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਸ ਜਾਈਏ। ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਸਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਆਹੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚ ਰਾੜ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਐ ਹੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਹੈ। शेर है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਚੱਕਰ यार हाजी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਓ ਖਾਓ। ਆਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਬੋਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ ਜੀਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਫੈਸਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਖੈਰ ਸ਼ੇਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਾ ਲਈ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ इतना बहादुर मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही बहादुर को ढूंढ रही थी, जो ऐसे बहादुर की मुझे तलाश थी। वो सारी चीजें मुझे तुम में नजर आई। ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 600 ਰੁਪਏ 650 ਰੁਪਏ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਏਡਾ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਏਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪੱਖੇ ਨਾਲ, ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਓਏ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਨਾਣ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਅੱਖਾਂ। ਲੈਂਦਰੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਏ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਨਸੀਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਇਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਐ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਯਾਰ ਤਾਏ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਏ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਈਆ, ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਬਣੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਏਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ? ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਈ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਪੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆਪੂ ਚਾਬੀ ਲੈ। ਚਾਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਜਖਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਈ। ਯਾਦ ਆਇਆ? ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਬਾਪ ਕਰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ, ਬੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਏਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਾਰ ਚ, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਆਪ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੇਸਟ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ। ਡੀਜੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਸ। ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਓਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਜੀ ਨੇ ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਸਤੀ। ਹਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੌਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕਿਤੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਹੈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬਾਂਧਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਜ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੈੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਲੇਜੀ ਫੇਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ। ਓਏ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਰਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਸਾ ਕੱਟਿਆ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਈ, ਫੈਸਲ ਤੂੰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਾਲ? ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 5 ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਦਮੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਲੇਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆ ਫੈਸਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਪਿਓ ਕਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਫੈਸਲ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲ। ਯਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈਸੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੱਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਨਾਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਓਏ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਸੂਸ ਟੈਪ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਊ ਤਾਊ ਅਬੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਰਈਆ ਜ਼ਰਈਆ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਈਆ ਸਰਈਆ ਸੀ। ਸਰਈਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਇੱਧਰ ਸੈਰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਤਾਇਆ ਆਇਆ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰ। ਓਏ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਸਲ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਚੈੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 650 ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਭਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੈੱਕ ਬਲੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਣੀ ਕਰ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੀਤ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਾਈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ, ਮੇੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਫੇਰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ? ਹਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫੇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਬੇਬੀ ਕਾਲ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? 11 ਬਲਾਕ 11 ਮਿਲਾ ਕੇ।
ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੇਮ ਕੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਨੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਫੜਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹਾਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ- ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਖਿਆਲ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੁੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਗੈਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਚੋਰੀ ਕਾਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਸ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਿਆ। ਤਾਈ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਗਾ ਦੂਗਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਊਟੀ ਵੀ ਵਜਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਮੁਝੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਚਲੋ, ਇਹ ਮੁਝੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗ ਚਲੋ, ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਗ ਚਲੋ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲਾ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਾ। ਅਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁਬਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਰ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਰਸਤਾ, ਕੰਡੇ ਮੋੜ ਟੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟਿੱਬੇ, ਚਲਾਨ, ਹੈਲਮਟ, ਬਾਡਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕੂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੰਦ। ਸਾਰੇ ਬੰਦ, ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਰੋਡ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਅੱਗੋਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ 10-11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਦੇਖ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ 650 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਡਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਮਾਓ ਵੀ ਤੇ ਵੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਚੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਸਰਈਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਰੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਐਡ ਕੀ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਰਈਆ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਪੀਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚੈੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਖਾਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਪੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਜ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿਮਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹ ਆਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟੋਰੀ? ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੇਮ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਨਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਵਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਵਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਆਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਚਾਦਰ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਕੱਢਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਈ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਹਾਜੀ ਮੀਸਣਾ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਜੀ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਜੀ ਨੇ ਧੌਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਸਲ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕਹਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਜਣੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ 4 ਜਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੱਥੇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਫੂ ਬਾਬਾ ਟੈਪ ਆਸ਼ਕ ਆ ਆਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ, ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ ਬਣਿਆ ਵਾਏ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਦਾ ਰਾਮੂ ਕਾਕਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਮੀਸਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਨਿੰਮਕੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕਾਟੋ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹਾਜੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। हाँ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ मार से डर नहीं लगता, ਮਾਰ ਸੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। प्यार से डर लगता है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਈਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ। ਸਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ। आ कहती 50 रुपये दे तू मछली खानी। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਈ। हजारा होटल ने दाल खवाई उतो है ना। ਦਾ ਹੋਟਲ ਤਾਈ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੇਲੀ ਵੀ ਦਾਲ ਲੈ ਆਈ। मैं क्या कितने कहता होटल कहते केड़े कहते हजारा कहते हुण वो नहीं रही इन्हां दी आया। ਤੂੰ ਇਤਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ अच्छा ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਾਈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ वो क्यों हो जख्मी हो ਉਸਾਈ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ओए ओए ते फिर भी हाजी नु पता नहीं लगा। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। हाजी कैसा करे। ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਜੀ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਆ ਸਾਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ आप ही सारा कुछ सही गल ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹਣੀ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਈ? ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਜੈਰਮਨ ਵਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਡੇਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ। ਉਹਨੇ ਜੈਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਮ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੁਲਾਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਡੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਫ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੀ, ਮੁਝਮੇ ਚ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ, ਕੋਈ ਇੰਜ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਕੰਮਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਫਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੈ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੋ ਫੇਰ ਸੱਚੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਫਿਰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇਗੇ। ਨੰਬਰ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲੈਟ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੱਲਾਂ। ਬੇਵਫਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਗੰਡਾਸਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ। ਆਪ ਸਿੰਗਲ? ਸਿੰਗਲ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਤੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਬਈ, ਆ ਜਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੋ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 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 ਬੈਠੇ, ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਂਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਆਪ ਕਹੇ, ਮੈਂ लेकिन बिल मैं दूंगी। कहना नहीं आप दे मैं दूं, एक ही बात है, आइसक्रीम खाएं। कहती इतने प्यार से कह रहे हैं चले आइसक्रीम खाते, लेकिन एक शर्त है, एक ही कप में खानी है। बंदा एज यू लाइक। लो जी ऐ हुण ना उस्ताद जी दी पंच की है भला, ऐ आइसक्रीम उन्होंने मंगाई है ते ऐ लड़की ने ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਮਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਪਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਂਕ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਸਾਜੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੰਦ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,
ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਗੈਰ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ weapon ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੈਟਅਪ ਕਰ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਬਾ ਗੈਟਅਪ ਮੂਟਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਕੇਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਚਿੰਨ ਬਣੇ ਆ ਚੁੜੇਲ ਤੇ, ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁਨਾਟਾ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਭੂਤ ਟੈਪ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਗ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾਚਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਹੈਲੋ ਚੈਨਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਰੁਕਿਆ ਯਾਰ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੋਰ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਟ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਓਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।